பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பெரிய இடத்து பிள்ளை. சுக்லாம் பரதரம். சுக்லாம் பரதரம் ஸ்லோகம் எதற்கும் ஆரம்பத்தில் சொல்கிறோமே, அதிலே ஒரு பெரிய வேடிக்கை என்னவென்றால், அதில் பிள்ளையாருடைய பெயர் எதுவுமே வரவில்லை. கணபதி, கணேசர், விநாயகர், விக்னேஸ்வரர் என்ற மாதிரி அவருக்கே ஏற்பட்ட பெயரோ, பெற்றோரை வைத்து ஏற்பட்ட சிவாத்மஜன், கௌரிசுதன் என்ற மாதிரி பெயரோ, அவருடைய வாகனம், ஆயுதம், இஷ்டமான வஸ்து ஆகியவைகளை வைத்து ஏற்பட்ட மூஷிக வாகனர், பாசகஸ்தர், மோதகப்பிரியர் முதலான ஏதாவது ஒரு பெயரோ, அல்லது அவரது ரூபலட்சணங்களை குறிக்கிற பெயர்களான கஜமுகர், ஏகதந்தர், லம்போதரர், தொங்கும் தொந்திக்காரர் முதலானதுகளில் ஏதாவது ஒன்றோ, அல்லது அவரது லீலைகளை வைத்து ஏற்பட்ட ஏராளமான பெயர்களில் எது ஒன்றுமோ சுக்லாம்பரதர ஸ்லோகத்தில் வரவில்லை. சொல்லி பாருங்கள். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தையே. சுக்லாம்பரதரகா, வெள்ளை வஸ்திரம் கட்டிக்கொண்டிருப்பவர். சரஸ்வதியும் ஈஸ்வரனும் கூடத்தான் வெள்ளை கட்டிக்கொள்பவர்கள். புருஷர்களில் எல்லோருமே வெள்ளைதான் கட்டிக்கொள்வார்கள். வித்தியாசமாக மஞ்சள், சிவப்பு கட்டிக்கொள்கிற சுவாமிகளை பீதாம்பரதாரி, ரக்தாம்பரதாரி என்றெல்லாம் சொன்னால் அது அவர்களைத்தான் ஸ்பெஷலாக குறிக்கிறது என்பது போல சுக்லாம்பரதரம் என்பது பிள்ளையாரை மாத்திரம் குறிப்பிட்டு விடவில்லை. அடுத்ததாக விஷ்ணு. இதற்காகத்தான் நான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல வந்தேன். மாமா பேரையே மருமானுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. அத்தனை அந்யோன்யம். விஷ்ணு என்றால் எல்லா இடத்திலேயும் பரவி இருப்பவர், சர்வவியாபி என்று அர்த்தம். பிள்ளையார் எங்கேயும் இருக்கிறார் என்பதால் விஷ்ணு என்று சொல்லி இருந்தாலும் அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனேயே நமக்கு அவருடைய மாமா நினைவுதானே வருகிறது. சசிவர்ணகா, நிலா மாதிரி நிறமுடையவர். ஈஸ்வரனும் சரஸ்வதியும் கூடத்தான் அப்படி பால் நிலா மாதிரி இருப்பவர்கள். சதுர்புஜகா, 4 கை உள்ளவர். அநேகமாக எல்லா சுவாமிக்குமே 4 கைதான் இருக்கிறது. அதனால் இதிலும் இவருக்கென்று ஸ்பெஷலாக அடையாளம் கிடைத்து விடவில்லை. பிரசன்னவதனகா, நல்ல மலர்ந்த முகமுள்ளவர். பின்னே எந்த சுவாமியாவது அழுமூஞ்சியாக இருக்குமா என்ன? காளி, வீரபத்ரர், நரசிம்மமூர்த்தி மாதிரி உக்ரமாக இருக்கப்பட்ட சில சுவாமிகளை தவிர மற்ற எல்லா சுவாமியும் பக்தர்களிடம் அனுகிரகத்தோடு ஆனந்தம் நிறைந்த முகத்தோடு இருப்பதைத்தான் இத்தனை 1000 விக்கிரகங்களிலும் பார்க்கிறோம். அவர்களையெல்லாம் விட இன்னும் ஆனந்தம் சொட்டிக் கொண்டிருக்கும்படியாக பரந்த விசாலமான ஆனை முகத்தோடு இவர் இருக்கிறார் என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம்.
இப்படி சுக்லாம்பரதனம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் என்று வருகிற 5 வார்த்தைகளில் எதுவுமே பிள்ளையார் ஒருவரை மட்டும்தான் குறிக்கிறது என்று சொல்வதற்கு இடமில்லாமல் இருக்கிறது. இந்த 5 வார்த்தைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குட்டாக 5 தரம் நெற்றிப்போட்டில் குட்டிக் கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் தியாயேத் என்பதற்கு தியானிக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம். எதற்காக தியானிக்க வேண்டும்? சர்வ விக்ன உபசாந்தையே, எல்லா விக்னங்களும் அதாவது தடைகளும் இடையூறுகளும் அடங்கி மறைந்து போவதற்காகவே. இங்கேதான் ஒரு நாமாவாக சொல்லாவிட்டாலும் பிள்ளையாருக்கென்றே ஏற்பட்ட விசேஷ லட்சணம் தெரிகிறது. எடுத்த காரியம் விக்னமில்லாமல் நடக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கென்று பிரார்த்திக்கப்பட வேண்டிய சுவாமி பிள்ளையார்தான். அதனால்தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிக்கிற போதே அவருக்கு பூஜை பண்ணிவிடுவது. இந்த ஒரு ஸ்லோகமாவது சொல்லி நெற்றியில் குட்டிக் கொண்டு விடுவது. ஸ்லோகம் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய வயசுக்கு முந்தியே ஒரு சின்ன குழந்தையிடம் கூட அப்பா பிள்ளையாரை நினைச்சுக்கோ, அப்போதான் எந்த கஷ்டமும் வராமல் இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொடுத்து விடுவார்கள். அதனால் ஸ்லோகம் கற்றுக்கொள்கிற வயசு வந்த போது இப்படி சர்வ விக்னோபசாந்தையே என்று சொல்லிக் கொடுத்து விட்டாலே போதும். இடைஞ்சல் வராமல் இருப்பதற்காக இந்த சுவாமிக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லணுமா? அப்படியானால் அவர் பிள்ளையாராகத்தான் இருப்பார் என்று அந்த குழந்தை கூட புரிந்து கொண்டுவிடும். விஷ்ணு என்றே இந்த ஸ்லோகத்தில் இருப்பதிலிருந்து பிள்ளையாருடைய உறவு முறைகளில் மாமாவின் அருமை தெரிகிறது. அதை வைத்துத்தான் சற்று முன் சொன்ன ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீகாந்தோ மாதுலோ யஸ்ய, எவருக்கு மாமா லக்ஷ்மிபதியான மகாவிஷ்ணுவோ என்று ஆரம்பிக்கிறது. மலையாளத்தில் மருமக்கத்தாயம் என்று மருமான் வழியாக சொத்து போகும் முறை ஞாபகம் வருகிறது. பெற்றோர் பெருமை. மாமாவுக்கு முதலிடம் கொடுத்து சொல்லிவிட்டு அவருடைய சகோதரியாக இவருடைய தாயாக இருக்கப்பட்ட அம்பாளை சொல்லி இருக்கிறது. ஜனனி சர்வமங்களா, பிள்ளையாருடைய அம்மா ஜனனி. யார்? சர்வமங்களா. ரூபம் குணம் காரியம் முதலான சர்வமும் பரம மங்களமாக இருக்கப்பட்ட பராசக்திதான் இவருக்கு அம்மா. அம்பாளை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் அவளை சர்வமங்களை என்று சொல்லித்தான் ஆரம்பிக்கிறது. சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. மகாவிஷ்ணுவின் அநேகம் பெயர்களில் ஸ்ரீகாந்தன் என்றதில் ஸ்ரீ என்பதால் சகல சௌபாகியங்களையும் சொன்னதற்கேற்ப அம்பாளின் பல பெயர்களில் சர்வமங்களா என்று சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அப்பாவை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறது. அன்னைக்கு பிறகே பிதா என்ற நியாயப்படி அம்பாளை முதலில் சொன்ன பின் ஜனகா சங்கரோ தேவகா என்று. இவருடைய தகப்பனார் யார் என்றால் பரமசிவன் என்பதாக சொல்லி இருக்கிறது. பரமேஸ்வரனுக்கு எத்தனையோ பெயர்கள் இருந்தும் பரம மங்களமாக ஸ்ரீகாந்தன் சர்வமங்களா என்ற பெயர்களை சொன்னார் போல இங்கேயும் சங்கரன் என்று சொல்லி இருக்கிறது. சங்கர என்றால் நல்லதையே செய்கிறவர், பரம சுகத்தை உண்டாக்குபவர் என்று அர்த்தம். ஸ்ரீ மங்களம் சுகம் எல்லாம் தருபவர் விக்னேஸ்வரர் என்று காண்பிக்கும் வகையில் அவருக்குள்ள மாமா அம்மா அப்பாவின் பெரிய இடத்து சம்பந்தத்தை சொல்வதாக ஸ்லோகம் இருக்கிறது. ஸ்ரீகாந்தோ மாதுலோ யஸ்ய ஜனனி சர்வமங்களா ஜனகா சங்கரோ தேவகா தம் வந்தே குஞ்சரானனம் வந்தே. இப்படிப்பட்ட அந்த யானை முகனை நமஸ்கரிக்கிறேன். முருகனும் மூத்தோனும் தாத்தா அப்பா அம்மா மாமா எல்லாரும்
ரொம்பவும் பெரியவர்களாய் இருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லை, கூட பிறந்தவரும் ரொம்ப மகிமையுள்ளவர். கூட பிறந்தவர் என்றால் இவருக்கு அண்ணா கிடையாது, இவர்தான் மூத்த பிள்ளை. மூத்த பிள்ளையார் மும்மணிக்கோவை என்றே இவர் மேல் ஒரு ஸ்தோத்திரம் இருக்கிறது. பிரபஞ்சத்துக்கே முதல் குழந்தை அவர். ஜேஷ்டராஜா என்பது வேதமே அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற பெயர். கணபதி தான் எல்லாருக்கும் அண்ணா. அவருக்கு தம்பிதான் உண்டு. தமையன் பெரிய ஆசாமியாயிருந்தால் அவன் பெயரை வைத்துக்கொண்டே தம்பி தடபுடல் பண்ணுவதுண்டு. இப்படியே தம்பிக்காரன் பிரமுகனாயிருந்தாலும் தனக்காக யோக்கியதை இல்லாத அண்ணன்காரன் அதை காட்டி அதிகாரம் பண்ணுவதுண்டு. இங்கேயோ ஈஸ்வர புத்திரர்கள் 2 பேருமே சக்தி சாமர்த்தியங்களிலும் அனுகிரகத்திலும் ரொம்பவும் உயர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதனால் பிள்ளையாருக்கு உறவுகளை சொல்லி பெருமை காட்டும் போது தம்பியையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. பிள்ளையாருக்கு விசேஷமாக 16 பெயர்கள் உண்டு. ஷோடச நாமாக்கள் என்று சொல்வார்கள். ஷோடசம் என்றால் 16. அஷ்டோத்தர சதம் சொல்லி பூஜை பண்ண முடியாவிட்டாலும் இந்த 16 நாமாக்களையாவது சொல்ல வேண்டும். சுமுகஷ, ஏகதந்தஷ, கபிலோ, கஜகர்ணகா, கஜகர்ணகா, லம்போதரஷ, விகடோ, விக்னராஜோ, விநாயகா, தூமகேதுர், கணாத்யக்ஷோ, பாலச்சந்திரோ, கஜானனகா, வக்ரதுண்டகா, சூர்பகர்ணோ, ஹேரம்பகா, ஸ்கந்தபூர்வஜகா. கடைசி பெயர் ஸ்கந்தபூர்வஜர், அதாவது ஸ்கந்தனுக்கு முன்னாடி பிறந்தவர். தம்பியை வைத்து தமையனாருக்கு பெருமை கொடுக்கும் பெயர். இப்படி இவருடைய பல உறவுக்காரர்களை பார்த்தாலும் இவர் ரொம்ப பெரிய இடத்து பிள்ளை என்று தெரியும். அதனால் அந்த பிள்ளையை நாம் மனம் குளிர்ந்திருக்கும்படியாக பண்ண வேண்டும். அதற்கு கோபம் உண்டாகும்படியாக எதுவும் பண்ணாமல் ஜாகிரதையாய் இருக்க வேண்டும். உலகத்தின் மூத்த குழந்தையுடைய பிரீத்தியை நாம் முக்கியமாக சம்பாதித்து விட வேண்டும். நல்ல மனஸ், அருள் உள்ளம், இரக்க குணம் உள்ள அவர் எளிதிலே திருப்தி கொண்டு விடுவார். எப்போதுமே ஆனந்தமாயிருக்கும் அவரை நாமும் கொஞ்சம் குஷிப்படுத்தி விட்டால் அவருடைய மாதா பிதாக்களான பார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் மனசையும் குளிரப் பண்ணி அவர்களிடமிருந்து சகல நலன்களையும் பெற்றுவிடலாம். அடுத்த உரையும் இதன் தொடர்புடையதே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாடல், இது 44வது பாடல். சாடும் தனிவேல் முருகன் சரணம், சூடும் தடி தந்தது சொல்லுமதோ, வீடும் சுரர் மாமுடி வேதமும் வெண்காடும் புனமும் கமழும் கழலே, வெண்காடும் புனமும் கமழும் கழவே. சாடும் தனி வேல் முருகன் சரணம், சுடும்படி தந்தது சொல்லுமதோ, வீடும் சுரர் மாமுடி வேதமும் வெண்காடும் புனமும் கமழும் கழவே. சாடும் தனிவேல் முருகன் சரணம். அந்த முருகனுடைய சரணம். எந்த முருகன்? சாடும் தனிவேல் முருகன். சாடும்னா போர் புரியறவன், சண்டை போடுறவன், போருக்கு சென்று வெற்றி அடையக்கூடாது. சாடும் தனியானை சகோதரனே முதல்ல பார்த்தேன். அது போர் செய்யும் ஒப்பற்ற வேலாயுத பெருமான்.
அவனுடைய சரணம் அந்த பாதத்தை சூடும்படி தந்தது சொல்லுமதோ அப்படின்னு. அந்த வேலாயுத பெருமானுடைய பாதங்களை சூடும்படி, அதுக்கு புகலிடமா என்னுடைய தலையில சூடிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை தந்தது சொல்லுமதோ. அந்த அருளினானே அந்த அருளை பற்றி எப்படி சொல்றது? பாதத்துல தலையில வச்சுட்டேன், இது என்ன பெரிய அருள் இருக்குது சொல்றதுக்கு அப்படின்னாரு. அடாடாடா, அது என்ன லேசா கிடைக்கக்கூடிய பாதமா? இது அவ்வளவு சுலபமா கிடைக்கக்கூடிய பாதம் இல்லையே. அவன் தன்னுடைய பாதத்தை என்னுடைய சிரசன் மேல வச்சு அருள் பண்ணினான்னு சொன்னா அது எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் அது இல்லையா? பெரிய கூட்டத்துல போயின்னு இருக்கோம், அந்த கூட்டத்துல பெரிய மகானத்துல வந்திருக்கார். அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுவில் நம்மளை பார்த்த எப்படி இருக்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டுன்னு வச்சுங்க. அடாடாடாடா, அவெல்லாம் சாதாரண எல்லாரையும் பேசக்கூடியவாளா? நம்ம பார்க்க முடியுமோ? பார்க்கவே முடியாது. அந்த ஒரு கூட்டத்துல நம்ம தனியா அடையாளம் கண்டு எப்படி இருக்க, பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போயிட்டா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்க, சௌக்கியமா இருக்காடா அப்படின்னு கேட்டாரு. ரொம்ப சந்தோஷமா. அது இன்னும் ஒருபடி மேல போய், இப்ப பையன் எங்க இருக்கான், என்ன பண்றான், பொண்ணு இந்த ஊர்ல இருக்கா, கல்யாணம் ஆயிட்டா, இப்படின்னு இந்த வார்த்தை கேட்டா வச்சுக்கோ, நமக்கு என்ன ஜென்ம சாப்பிடலையுமே ஆயிட்ட மாதிரி ஒரு பெரிய மகாபலி வார்த்தை போனா அந்த மாதிரி ஃபீலிங் கொடுத்துருவா அப்படின்னு சொல்லுவா. நம்ம போனோம்னா முதல்ல நம்ம போனோம்னா யாரு அப்படின்றது தெரியாத இருக்கலாமா. போனோம் நான் இன்னார் அப்படின்னா அவர் உங்க பூர்வத்தை கேட்கிற, உங்க வீட்டுல யாரு, உங்களுடைய ஆன்டிசிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டு ஒருத்தர் பேர் லிங்க் பண்ணிட்டாருன்னா அதுல ஃபுல்லா எல்லாரும் கேட்பா, நீ அவளுக்கு அந்த ஊர் இந்த ஊர், நம்ம ஊருக்கு நான் அதுக்கு வந்திருக்கேன், இந்த இடத்துல தங்கியிருக்கேன் ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய எல்லா ரிலேஷனையும் சொல்லிட்டு கடைசி நம்ம கிட்ட நீ எப்படி இருக்க, அவங்க வந்து என்ன பண்றது, அதான் இதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு அதாவது ஒரு கிடைக்க முடியாத ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சா அந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது இல்லையா? அது மாதிரி இவர் என்ன சொல்றார், இந்த சாடும் தனிவேல் முருகன் சரணம் சுடும்படி தந்தது சொல்லும் போதோன்னு அப்பேற்பட்ட இந்த போர்வீரனாகக்கூடிய வெற்றி வாகை சூடி வரக்கூடிய அந்த வேலாயுத பெருமானுடைய பாதங்கள் என்னுடைய சிரசின் மேல் வைத்து எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கிடைக்கும்படியா ஒரு அருள் பண்ணானே, அது எப்படி சொல்றதுக்கு வாக்கு உண்டோ? கிடையவே கிடையாது. அது அப்படின்னு வேற விசேஷம் அந்த பாதத்துக்கு அருள் கேட்டோம். அதுக்கு என்ன சொல்றார், வீடும் வீடுன்னு மோட்சம், தர்மார்த்த காம மோட்சம், வீடு அறம்பொருள் இன்பம் வீடுன்னு தமிழ் சொல்லுவோம். இந்த நாலாவர மோட்சம். சூரர் மாமுடி தேவர்களின் தலைகள், தலைகள் தரித்த கிரீடங்கள், முடியின கிரீடம்னு சொல்லலாம். இது வேதமும் 4 வேதங்கள். வெண்காடு, வெண்காடுன்னு ரொம்ப சூடோடு கூடிய கானகம். காடு ரொம்ப வெண்மையான காடு. கூழிவன் காணம் நன்னி புண்ணிய துறைகள் ஆடி 7 ஆண்டில் வாய்ந்து இயம்பினன் அரசன் என்றார்னு கம்பராமநாத் சொல்ற. கைகை சொல்லலாம், தசரத சொன்னார் ராவனை பார்த்து நீ காட்டுக்கு போயிடாது. கூழி வெண்காணம் நன்னின்னு ரொம்ப கடுமையான துக்கமான கஷ்டத்தை தரக்கூடிய காடு. என்ன காட்டுல போய் இருக்கிறதுன்றது அவ்வளவு சுலபமானது. எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம், எல்லாம் விட்டுட்டீங்களா, காட்டை பார்க்க போயிடலாம் போல இருக்கு அப்படிங்கிறோம். இன்னும் சொல்ல வீடு போங்கிறது, காடு வா வாங்கிறது, இங்க வாவான்னு கூப்பிடுறது போறதுக்கு யாருக்கா தைரியம் உண்டா? அதான் சொல்ற காடு வேறன்னு வச்சுங்க. இங்க காடு இப்ப கஷ்டமானதுன்னு அர்த்தம். இது தேவர்களுடைய தலைகளும் அவருடைய தலையில் தடுத்த அந்த கிரீடங்களும் 4 வேதங்களும் வெண்காடும், வெண்காடும் சூடு வேண்டிய காடும், புனமும் புனல் சேர்ந்தது புனம். புனல்னா இங்க நீர்வீழ்ச்சின்னு அர்த்தம். இந்த நீர்வீழ்ச்சிகளா இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சி தெரிஞ்சு இங்க திணைப்புனம்னு இருக்கலாம். திணைப்புனம்னா வள்ளி அந்த திரைப்படத்தை காத்தால் அந்த திணைப்புனம் காது. அங்க தமிழும் கடல். இந்த வாசனையோடு கூடிய இந்த திருவடியுடைய அந்த முருகன் இருக்கானே, இவனுடைய இந்த பாதங்கள் இந்த இடத்தெல்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டான். இப்படி அரிய சில இடங்கள்ல சஞ்சாரம் பண்ண பாதமானது எந்த அளவு வச்சான்னா எப்பேருக்கு ஆச்சரியமான சமாச்சாரம் இல்லையோ அப்படின்றார். இதையே தான் சொல்லும்போது, திங்கட் பகவின் மனம் நாளும் சீரடி சென்னி வைக்க எங்கட்கு ஒரு தவம் எய்தியவா எண்ணிறந்த விந்தோ தங்கட்கும் இந்த தவம் எய்துமோ கரங்கக் கடவுள் வெங்கட்டணியனை மேல் துயில் கூறும் விழுப்பொருளே நடகிறான் என்றாகிற. கிட்டத்தட்ட இதே அர்த்தம் தான். திங்கட் பகவின் மனம் நாரும் சீரடி சென்னி வைக்க. இந்த அம்பாளுடைய திருவடியில சந்திர கலையினுடைய வாசனை தெரியறதான். திங்கட் பகவுன்னு சந்திரனுடைய ஒரு கலை. அது எப்படி அந்த வாசனை பட்டுதுன்னா, இந்த பரமேஸ்வரனே அவர் பாதத்துல பணிகிறாராம். இந்த பரமேஸ்வரனுடைய தலையில இந்த சந்திர கலை இருக்கு. இவர் இந்த அம்பாளுடைய பாதத்தை திருவடியை பணியறதுனால அப்ப சிரசு இந்த பாதத்துல பட்ட போது இந்த சந்திரக்கலை உரைச்சிட்டான். சந்திரக்கலை உரைச்சிட்டனால அதனுடைய வாசனை இந்த பாதத்துல வந்துதான். இந்த பாதத்தை அம்பாள் இவர் தலையில வச்சாராம். அபிராமி பட்டவருடைய தலையில வச்சு அனுகிரகம் பண்ணாராம். அனுகிரகம் பண்ணோன்னு எங்களுக்கு ஒரு தவம் எய்தியான் இப்ப பெரிய பாக்கியத்தை கொடுத்தா அந்த அம்மாள். இது எண்ணிறந்த விண்டோதங்கட்கும் இந்த தவம் எய்துமோ. எண்ணிறந்தா எண்ணில் அடங்காத கணக்கில் அடங்காத தேவர்கள் இருக்காளே, அந்த தேவர்களுக்கு கூட இந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கவே கிடைக்காது.
யார் அவ தெரியுமா? தரங்க கடலுள் வெங்கட் பனி அணைமையல் துயில் கூறும் விழுப்பொருள். அந்த பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கானே ஆதிசேஷன் மேல, அந்த மகாவிஷ்ணு யாருமே இல்ல, இந்த அம்பாள் தான் அந்த சுரூபமா இருக்காங்க. இந்த பராசக்தியானவள் அந்த பார்க்கடல் மேல துயில் கொள்ளக்கூடிய அந்த அரவணை துயிலும் அந்த ஆறாவமுதன் இருக்கானே, அவன் யாரு இல்லை, இவளேதான். அப்பேற்பட்டவுடைய பாதமானது தேவர்களுக்கு கூட கிடைக்காது, அது எனக்கு கிடைச்சி என் தலைமையில வச்சாங்க. இன்னொரு சமயத்தோட சொல்றார், வாசக்கமலம் தலைமையில் வலிய வைத்து ஆண்டு கொண்ட நேசத்தை என்று சொல்வேன். ஒரு ஆசைக்கடல் அகப்பட்டு திண்டாடி இருக்கும் போது அம்பாள் வலுவில அவருடைய பாதத்தை இவருடைய தலையில வச்சு அனுகிரகம் பண்ணாலாம், பாத தீட்சை கொடுத்தாலாம். இது அவளாவே அவருடைய பாதத்தை தலையில வச்சாலே இந்த ஒரு பெரிய அனுகிரகத்தை நான் என்ன சொல்றது, யார்கிட்ட போய் சொல்றது, எப்படி சொல்றது? இந்த நேசத்தை என்று சொல்வேன். அந்த அனுகிரகம் இங்க அன்புனர், அம்மாக்கு மேல அவ்வளவு அன்பு. அதாவது அவருடைய பாதத்தை கொண்டு என் தலையில வச்சா, அந்த தலையில வச்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பாத ரேகையோட முடி மேல பட்டுதான். அம்பாவுடைய பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய ரேகையான தலையில பட்டதுனால இது ஒரு ரக்ஷா மாதிரி ஆயிடுச்சு, காப்பாற்றத்துக்கு உள்ள ஒரு பாதுகாப்பா. க்ஷேமம், க்ஷேமம் திருவடியினர், அதாவது எனக்கு பாதுகாப்பான உன்னுடைய பாதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பாடல் வருது இல்லையா? இத சொல்றார். இதெல்லாம் 7 இடத்த சொல்லி இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பாதம் என்னுடைய தலைமையில வந்ததுன்றார். அதே அபிராமி பட்டரும் இந்த அம்பாவுடைய பாதங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை விட வசதியா எங்களுடைய தலைன்னு ஒரு இடத்த கேட்கிறோம். அருண கேட்கிறா பாருங்க, தனி மாமலர் பாதம் வைக்க ஒரு குளுமையான மலர் போன்ற உன்னுடைய திருவடிகளை வைப்பதற்கு மாலினும் தேவர் வணங்க நின்றோன். மாலினும் அந்த மகாவிஷ்ணு அம்பாளை கேட்டுதான் எல்லாம் விரிஞ்சி தன்சியன் சொல்லும்போது ஒருத்தரும் 3 பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இவர்கிட்ட கேட்டுதான் எல்லாம் பண்றார். பிரம்மா படைக்கிறது இவர் பாதத்துள்ளி எடுத்துக்கிறார், மகாவிஷ்ணு உலகத்தெல்லாம் காப்பாற்றி இவர்கிட்ட பார்த்துட்டு போறார். பரமேஸ்வரன் உலகத்தை அழிக்கணும்னா அவர்கிட்ட தான் அவருடைய பாதத்துள்ளி தான் நெத்தியில பூசி இப்படி எல்லாம் ஒருத்தர் சொல்றாரு இல்லையா? அதெல்லாம் அப்படி திருமாலை இவரை வணங்குறார். இந்த திருமாலுடைய சிரத்தை காட்டிலும் தேவர்கள் வணங்க நின்றோன் கொன்றைவார் தடையின் மேலும் தேவர்கள் எல்லாரும் காத்து வணங்குறான் இந்த பரமேஸ்வரனை. அவன் கொன்றை பூவை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான். அவனுடைய சடைமுடி இது ஒண்ணு இருக்கு, 2வது ஐட்டம் இருக்கு. இது தவிர கீழ் நின்று வேதங்கள் பாடும் மெய்ப்பீடம், அம்பா உட்கார்ந்து பீடத்துக்கு 4 கால்கள். இந்த 4 கால்களும் வேதமாவே இருக்கு. இது மேல வைக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்த விட ஒரு நாளிலும் சால நன்றோ அடியேன் உடை நாய்த்தலியே, இதெல்லாம் விட்டு உன்னுடைய பாதத்தை என் தலை மேல வச்சியே, இது எத்தனை வசதி, எந்த தலை இதெல்லாம் அவ்வளவு அவஸ்தியா இருக்கு உனக்கு அப்படின்னு ஆச்சரியமா கேட்கிறார். கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே ஒரே மாதிரி கேட்கறச்ச நம்ம எடுத்துன்னு பாக்குறோம், தெளிவாலாம் ஒரே மாதிரி சொல்லிருக்கான்னு. இன்னொரு பாடல் கூட இருக்கு. அந்தருக்கு அந்தான மெய்யன் ஐயன் ஆனந்த மோனன் அருட்குருநாதன் தன் பாதம் சென்னியில் வைத்தான், என்னை தான் அறிந்தேன் மனம் தான் இழந்தேனேன்னு ஒருத்தர் சொல்றார். அவருடைய பாதத்தை கொண்டு இந்த தலையில வச்ச உடனே நான் என்னை புரிந்து கொண்டேன். இது கிட்டத்தட்ட யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னா திருவாதூரார் மாணிக்க வாசக பெருமாளுக்கு திருப்பெருந்துறையில இவருடைய பாதத்தை தலையில வச்சு அனுகிரகம் பண்ணார். அந்த அனுகிரகம் பண்ணின உடனே அவருக்கு என்ன ஆச்சு, அவர் மாயையெல்லாம் விலகி போச்சு, மூகம் எல்லாம் கலந்து போச்சு. தான் யாருன்னு புரிஞ்சின்றார், தான் வேறல்ல ஈஸ்வரன் வேற அவர் புரிஞ்சின்றார். அது புரிஞ்சுட்டு தான் இழந்தேனேன்னு நான்கிற எண்ணம் போயிடுச்சு, விலகி போயிடுச்சு. விட சொல்ல ஒருத்தர் என்ன பண்ணாராம், வேதாந்த பாடம் கேட்கறதுக்காக போனார். யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, நான் தான் பேரை சொல்லி சுவாமிநாதன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. அது நான் இறந்த பிறகு வா அப்படின்னு சொன்னாராம். 2 நாள் 3 நாள் போனா அதே திருப்பி சொல்லிருக்கா. இது சரிப்பட்டு வரல. ஒரு பக்கத்துல ஒருத்தர் போய் எழுதுன எப்ப போய் கேட்டா நான் இறந்தப்புறம் வாங்கினாரு. அவர் இறந்தப்புறம் போனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், என்ன பிரயோஜனம்? அவர் சொன்னாராம், அப்படி அர்த்தம் இல்ல, நான் இறந்த பிறகு வாங்க, நான்கிற எண்ணம் இறந்த பிறகு வா. இது தாங்கிற செருக்கு போயிடணும், தாங்கிறத நீ ஒழிச்சிடணும். அப்படிதான் அந்த அகம்பாவம் போனப்புறம் வான்னு சொல்றாருன்னா, அதான் இங்க சொல்லும்போது அந்தருக்கு அன்பான மெய்யன் ஆனந்த சுரூபனான அந்த அருட்குருநாதன் அவனுடைய பாதத்துல என்னுடைய தலைகள் வைத்தான். தலையில வச்ச உடனே நான் என்னை அறிந்தேன், எனது நான்கிற எண்ணங்கள்லாம் என்னை விட்டு போயிடுத்து அப்படின்னு. அப்படி போயிடுத்துன்னு சொன்ன உடனேயே இவருக்கு ஞானம் பிறந்தது. ஞானம் பிறந்தது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லுவார். இங்க கமழும் கடல் அப்படின்னு சொன்னா வாசனையோட கூடிய அந்த திருவடின்னு அர்த்தம். ஏன்னா திருவடி எல்லாரும் பூக்கள் எல்லாம் போட்டு அர்த்தம் எல்லாம் பண்றா, அதனால ரொம்ப வாசனையா இருக்குன்னா
வீடு அப்படின்னு சொல்றது அவனுடைய பாதங்களே வீடு. சரணம், அவனுடைய திருவிழை சரணம் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு மோட்ச சாம்ராஜ்யத்துக்கு கிடைச்சி விடுறது, அது கொடுத்துடுறான், அதுதான் வீடு. சுரர் முடின்னு சொல்றதா இங்க தேவருடைய சிரசு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், அவருடைய கிரீடங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். வெண்காடுன்ற காடு அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த காட்டை பத்தி ஒரு சின்ன கதை சொல்ற, திருவாரூர்ல வீதி விடங்க பெருமான அங்க சாமியை சேவிச்சுட்டு முருகன் வழியா அவருடைய கூட்டத்தோட கணங்களோட பேண்டுக்காரன், யுத்தத்துக்கு பேண்டுக்காரன். அப்படி போகும்போது ரொம்ப வெப்பம் ஜாஸ்தியா போச்சு அந்த காட்டுல. அவருடைய படைகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான், பாலைவனத்துல போற மாதிரி தான். அப்ப வெப்பம் தாழாது, எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப துக்கம் தாங்காது போய் முறையிட்டாலும் என்ன பண்றதுன்னா, அப்ப அவர் என்ன பண்ணாங்க, வேலாயுதத்தை அந்த பூமியில குத்தி அங்க தண்ணி வர வச்சு எல்லாரையும் காப்பாத்தி இந்த பாலைவனத்தையும் ஒரு சோலைவனமா மாத்தி கொடுத்தாராம். அதாவது வெப்பத்தை தனித்த பெருமான்னு சொல்லி முருகனுக்கு பேர் உண்டு. அதனால வெண்காடு அப்படின்னா அது அந்த வெண்காட்டுல இவன் பாதம் பட்டுதான். அந்த வெண்காடு வெண்மையான சூடான அந்த காட்டில் கூட இவருடைய பாதம் பட்டுது. இந்த பாதம் பட்ட உடனே இவருடைய அனுகிரகத்தினால அங்கேயும் ஒரு குளிர்ச்சியான அந்த பாலைவனம் ஒரு சோலைவனமாக மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு சின்ன கதையை சொல்றான். இவருடைய வேதங்களையும் தேவருடைய திருமுடியிலையும் காத்திலையும் திணைப்புணத்திலையும் இவருடைய ஸ்பர்சத்தினால எல்லாத்துக்கும் பாவனமாச்சு. அது மாதிரி அடியாளுடைய தலையிலையும் இவருடைய பாதம் பட்டு அவருக்கு நல்ல ஒரு சாயுஜ்யமான பதவி கிடைச்சது. அப்பேற்பட்ட ஒரு முருகப்பெருமானுடைய திருவடியை பற்றி வசதியாக இங்க சொல்றார். இந்த திருவடியினால அருள் பெற்றவர்கள் 3 பேர். ஒருத்தர் அபிராமி பட்டர், அவருக்கு அம்பாள் தலையில சிரஸ்ல இவருடைய பாதத்தை வச்சு அனுகிரகம் பண்ணார். அருணகிரிநாதருக்கு முருகன் அனுகிரகம் பண்ணார். மாணிக்க வாசகருக்கு பரமேஸ்வரன் பண்ணார். இதை பார்க்கும்போது பரமேஸ்வரன், பார்வதி, முருகன் வேற 3 பேர் இந்த ஃபேமிலியில ஒருத்தரும் யாரோ ஒருத்தருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிருக்கா. 3 ரூபத்துல 3 பேரும் பண்ணிருக்கான்னு பார்க்க இது அவள யார நம்ம நினைச்சிட்டு நம்ம மனசுல தெளிச்சாலும் நமக்கும் அவருடைய பாதமான சிரசில பட்டு அந்த அனுகிரகத்தினால நம்முடைய தீவினைகள் எல்லாம் விலகி நாம நல்ல நிலைக்கு போவோம். ரொம்ப அழகா இருக்கிறது. இந்த முருகனை கூப்பிடணும், அப்படி கூப்பிட்டா தான் வருவான். வந்தா தான் பாதம் தலைமையாக வரும் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம அழைக்கணும். எப்படி அழைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பாடல் ஒன்று பார்க்கலாம். அபிராமி என்றாஜில கூட இதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு இடம் கிடைக்கிறது. என்னன்னு கேட்டாக்கா, வீணே பலிகவ தெய்வங்கள் பால் சென்று மிக்க அன்பு கூடேன், உனக்கு அன்பு பூண்டு கொண்டேன், மின் புகழ்ச்சி என்று தேனேன், ஒருபொழுதும் திருவேணி பிரகாசமின்றி காணேன், இரு நிலமும் திசை 4 வேகனதுமேங்கிற ஒரு ஒன்னத்தோட யாருக்கு நான் போக மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு தெய்வங்களும் என்னென்னதான் பலியெல்லாம் வாங்குறது இல்லையா? அப்படிலாம் வேண்டாம், எனக்கு அந்த மாதிரி தெய்வங்கள்லாம் வேண்டாம். நான் எப்பொழுதும் உனக்கு அன்பை சேர்த்து கொண்டு உன்னையே ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டு உன்னுடைய திருவேணி பிரகாசத்தையே கண்டு கொண்டு இந்த இரு நிலம்னா ஆகாசம், பூமி, 4 திசைகள், இது எல்லா இடத்துலயும் உன்னத்தோட எதையும் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். அது ஒரு சின்ன ஒரு பாடல் ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம். அதே அர்த்தத்தை வர மாதிரி பாடலாம். கந்தா முருகா குமரா என்றே கங்கை மைந்தனை பாடி நீ பழகு, கந்தா முருகா குமரா என்றே கங்கை மைந்தனை பாடி நீ பழகு, கந்தா முருகா. கந்தா முருகா குமரா அப்படின்னு சொல்லி இந்த கங்கை மைந்தன், கங்கையில பிறந்தவன் இல்லையா, கங்கை மைந்தன் இவரை பாடி பழகணும்னா சிந்தையில் அவன் பதம் சீருடல் வைத்து நித்தமும் மயிலையும் வேலையும் துதித்து கந்தா முருகா குமரா என்று இந்த மனசுக்குள்ள அவனுடைய பாதத்தை அழகாக சீருட வைத்து போற்றி தினமும் அந்த மயிலையும் வேலையும் துதி பாடி இந்த கந்தா முருகான்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறார். ஏன் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்கு காரணம் சொல்றார். இளமை என்றும் நிலைத்ததும் இல்லை, வடமை குறைந்தால் வருவதோ சொல்லை. இந்த இளமை இருக்க என்னைக்கு இருக்காது, இப்படியே இருக்கும். அப்படி முதிர்ச்சி ஆண்டா இருக்க, வயசு போயிட்டே இருக்கும். ஆண்டொன்று போனால் வயதொன்று போகும் சொல்ற. வயசு ஆக ஆக நமக்கே நாம தானா அப்படின்னு தோணும். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு போட்டோ கையில வச்சுன்னு இப்ப இருக்கிறதையும் பார்த்தோம்னா நம்ம ஆச்சரியம், அடேப்பா இவ்வளவு சேஞ்சஸ் எப்படி வந்ததுங்கிறோம். மாறிண்டே இருக்கு, முதிர்ச்சி எப்படியே கொண்டு போயிட்டே இருக்கு. ஆனா இளமைங்கிறது சாஸ்வதமே கிடையாது. ஆச்சாரியார் சொல்றார், மா குரு எவ்வன ஜன கர்வம்
அதாவது நமக்கு ஜனங்கள் கூட்டங்கள் நிறைய ஆள் இருக்கா, பணம் நிறைய இருக்கு, எவனமா இருக்குன்ற கர்வமே வேண்டாம். ஏன்னா ஹரத்தி நிமேஷா காலத்துவம், இது எல்லாத்தையும் அந்த காலம் ஒரு நாள் தூக்கின்னு போயிடுவான். அதான் வளமே குறைந்தால் வருவது தொல்லை. நமக்கு இருக்கிற வளங்கள் சொல் வளமானாலும் சரி, பண வளமானாலும் சரி, செல்வ வளமானாலும் சரி, ஆரோக்கிய வளமானாலும் சரி, இது ஏதாவது குறைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அப்புறம் வரதெல்லாம் தொல்லைதான். ஒருத்தர் ஏன்னு கூட நம்ம கேட்க மாட்டான். அது போராத வரைக்கும் நம்ம கண்ணாவது பேச வேற ஆரம்பிச்சிடும். அபாரங்கள் துன்பங்கள் நம்ம பார்க்கணும். உளமே வேலவன் உறைந்திடும் எல்லை வளர்மதி போ நம கருளும் சொல்லை கந்தா முருகா குமரா என்று கங்கை மைந்தனை பாடியே பழகு கந்தா முருகா. இந்த உள்ளம் இருக்கே, இதுதான் அவன் குடிக்கொள்ளக்கூடிய இடம், அவன் உறைந்திருக்கக்கூடிய எல்லை அதுதான். அதனால அந்த வளர்மதி போல எப்படி வளர்ந்து கொண்டே சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது அந்த சந்திரன் போல நமக்கு என்றென்றுக்கும் அருளக்கூடிய அந்த சொல், அது கந்தா முருகான்னு சொல்லி, இந்த கந்தா முருகாங்கிற சொல்லை நாம் என்றென்றும் நம்ம சொல்ல வேண்டும். அப்படின்னா இந்த பாடல் நம்ம சொல்றோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா கருணையோட வடிவம். எல்லாருக்கும் ஒரு நல்லத்தை சொல்றது, இதத்தை சொல்றதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம். எதை பண்ணினா நமக்கு சிறப்பு, எதை பண்ணினா நமக்கு ஸ்ரேயஸ், எதை பண்ணினா நமக்கு நன்மை அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்து அவ பல விதங்களில் யோஜனை பண்ணி பல திட்டங்களில் நமக்கு சொல்லி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணின்னு இருக்கா. அதெல்லாம் நாம தான் ஒழுங்கா கடைபிடிச்சோம்னா நமக்கு அபரிமிதமான பலன் கிடைக்கும். அந்த அபரிமிதமான பலனை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த பலனை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தில் தான் ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சி மூலமா இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா பெரியவாளோட மகிமையெல்லாம் நாம பார்த்துட்டு வரோம். அதுல பெரியவா பிடியரிசி திட்டத்தை பத்தி சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். அன்னதான சிறப்பு, அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட பெருமை, தான தர்மங்கள்ல சாஸ்திரம் எதுக்கு நமக்கு உயர்வா சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு சமுதாய பிரச்சனை, முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை வரதட்சணை கொடுமை அப்படிங்கிறது. இந்த வரதட்சணை கொடுமைக்காக இந்த வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படின்னு இப்போ ஏதோ பார்த்தேன்னா அரசியல் ரீதியெல்லாம் வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படி இப்படின்னு பல அமைப்பெல்லாம் இதை ஒரு இயக்கமா பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா 1960 வாக்கிலேயே பெரியவா இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கீமா சொன்னா, வரதட்சணை ஒழிப்பு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு வச்சான்னே சொல்லலாம் பெரியவா. காரணம், அந்த காலகட்டத்துல 1960 வாக்குல எல்லாம் இந்த வரதட்சணை கல்யாணத்துல, பெண்களுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னா வரதட்சணைங்கிறது ஒரு பெரிய பூதம் மாதிரி ஒரு பெரிய கொடுமையா இருந்தது, ஒரு சிரமமான காரியமா இருந்தது. ஒரு பணத்தை எடுத்து, அதாவது கல்யாண செலவுக்கு அப்படின்னா ஏதோ ஸ்ரீதனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பெண்ணை வெறுமனை அனுப்பாத, அவளுக்கு ஏதோ ஒரு நகை நட்டு பாத்திரம் மண்டங்கள் அப்படின்னு கொடுத்து ஏதோ ஒரு ஸ்ரீதனம் கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் தான் இருந்தா கூட அதை ஒரு ஆடம்பரமா இத்தனை பவுன் போட்டேன், இத்தனை பவுன் நகையை போட்டேன், வைரத்தை போட்டேன், வைர உடைத்தை போட்டேன், இது மாதிரி இத்தனை பட்டுப்புடவை வாங்கினேன், இவ்வளவு விலைக்கு அத்தை வாங்கினோம், இத்தை வாங்கினோம், இவ்வளவு ஆடம்பரம் எடுத்தணும், இத்தனாம் பெரிய சத்திரத்தை எடுத்தோம், இன்னென்னெல்லாம் பண்ணினோம், இப்படி ஜானவாசம் ஊர்வலம் வச்சோம், இப்படி ரிசப்ஷன்ல கச்சேரி வச்சோம், அத்தை பண்ணினோம், இத்தை பண்ணினோம் அப்படின்லாம் நாம இந்த கல்யாணம் அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய ஆடம்பரமா தானே பண்ணிட்டு போயிருக்கு சமுதாயத்துல. இப்படி பண்ணினதுனால இருக்கிறவா பண்றாங்கிறதுனாலயே என்ன ஆயிடும்னர், இல்லாத வாழ்க்கெல்லாம் முதல்ல ஒரு குறை வந்துடுது, தாழ்வு மனப்பான் வந்துடுது. அதுக்கு மேல இந்த இருக்கிறவா பண்றவாளை பார்த்தா அவளை பார்த்தா நமக்கு ஒரு அசிகை வந்துடுறது. மூணாவது, நம்மளும் எப்படியான கடன் உடன் வாங்கியானும் இதை மாதிரி பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையும் வந்துடுறது. இப்படி சமுதாயத்துல பல குழப்பங்கள் வர்றதுக்கு, பல தவறுதல்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் காரணமா இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எளிமையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னது காரணமே தான். உலகத்துல பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே ஆடம்பரம், அனாவசிய செலவு தான். அந்த ஆடம்பரத்தினால்தான் அனாவசிய செலவு பண்றோம். அதனால ஆடம்பரத்தை எடுத்து எளிமையை பண்ணிட்டோம்னா அனாவசிய செலவுக்கும்
நமக்கு வேலை இல்லாத போயிடும். அப்போ அமைதியும் தானே இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் பல விஷயங்களை சொன்ன. நமது இந்து மதத்தோட சிறப்பே என்னென்ன, ரொம்ப எளிமைதான். பெரியவாளையே பாருங்களேன், அவ இருந்தது எப்பேற்பட்ட ஒரு பீடத்துல, ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் அவ காலில் வந்து விடுறாப்புல, அவள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி அவ அனுகிரகத்தை வாங்குறாப்புல தான் ஒரு பதவியில இருந்தா. அப்படி இருந்தா கூட அவரோட உடையாகட்டும், நடை உடை பாவனை, இருக்கிற இடம் எதுவா இருந்தாலும், ஆகாரம், சர்வத்திலையும் பார்த்தா இனிமே இதை விட எளிமையா ஒருத்தர் இருக்க முடியாது. பெரியவா தெய்வ திருங்குறள்ல பார்த்தா அப்படித்தான் சொல்றா. நாம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட நடை உடை பாவனையிலேருந்து எல்லாத்தையும் எந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்னர், உலகத்துல உள்ள பரம ஏழைக்கு கூட என்ன கிடைக்குமோ அதைத்தான் ரொம்ப இருக்கிறதுலேயே பணக்காரன் கூட வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறா. இதை விடவா பவர்ஃபுல்லா ஒரு பிராக்டிக்கலா கம்யூனிசத்தையும் சோசியலித்தையும் சொல்ல முடியும்? அதுதான் பெரியவா சொல்றா. நாட்டில் உள்ள பரம ஏழை என்ன கிடைக்குமோ அவனுக்கு அதைத்தான் நாட்டில் உள்ள பணக்காரன் ஆசைப்படணும், வச்சுக்கணும், உபயோகப்படுத்தணும். அப்படி வச்சுனுட்டா இவன் அவனை பார்த்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் வராது, துவேஷம் வராது, அதனால தப்பெல்லாம் தண்டாலாம் நடக்காது. அப்படிங்கிறதுனால எளிமையா இருக்கணும்னு சொல்றா. நமது இந்து மதத்துல எல்லாமே எளிமையா இருக்கிறது தான். அப்படி இருக்கிற அந்த மதத்துல பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் அப்படிங்கிறது நம்ம இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. லட்சக்கணக்கில் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு, கோடிக்கணக்கில் செலவழிக்கிறவாள்லாம் பார்க்குறோம். அது அத்தனையுமே பரம தோஷம்னே பெரியவா சொல்றா. சாஸ்திர விரோதம். அதாவது நாம அளவுக்கு அதிகமாக செலவழிச்சாலும் அதுவுமே சாஸ்திர விரோதம், அதுவுமே ஒரு திருட்டுக்கு சமம் அப்படிங்கிறா. அந்த தோஷம் வந்துடும். அதனால எதுக்கு என்னென்ன செலவழிக்குமோ அந்த அளவுபடிதான் செலவழிக்கணும். அதை மீறி செலவழிச்சோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கு இல்லைங்கிறது பற்றியே பிரச்சனை இல்லை. இப்படி செலவழிச்சாலே அதே ஒரு சாஸ்திர விரோதம், தோஷம் அப்படின்னு சொல்லித்தான் இந்த கல்யாணத்தை எளிமையா பண்ணணும்னு சொல்றோம். அதுல சில விஷயங்களெல்லாம் நாம அவாய்ட் பண்ணலாம். அதுல முக்கியமான ஒண்ணு வரதட்சணை அப்படிங்கிறது. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் ஒருத்தர் வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்னு, இந்த வேதாந்த தேசிகன் சர்வதந்திர சுதந்திரர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பட்டப்பேர். அப்படின்னா அவர் யாரையும் இதுக்கும் எதிர்பார்க்காதவர், எல்லாத்தையும் ஸ்வயமா தானே சாதிச்சுக்க கூடியவர், அப்படி ஒரு சக்தி வாஞ்சவர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பட்டப்பேர். எப்பொழுதுமே எல்லாருக்குமே விரோதிகள் அப்படின்னு பிடிச்சவா பிடிக்காதவான்னு இருக்கிறது உலகத்துல சகஜம் தானே. அதனால என்ன பண்ண, அந்த வேதாந்த தேசிகனை கண்டா பிடிக்காதவாளும் சில பேர் இருந்தா. அவளுக்கெல்லாம் இவரோட அந்த சர்வதந்திர சுதந்திரன், இவர் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண மாட்டார், யாருக்கும் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார் அப்படின்னு இருக்கிற இந்த பெயரை மாத்தணும், இது தப்பு, இவராகவே போட்டுருக்கார், இது பொய் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால பல விதத்துல என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அவருக்கு ஒரு அபகீர்த்தி வரணும் அப்படின்னு. அது எல்லாம் நான் ஈஸ்வர அனுகிரகத்துல தானே ஜெயிச்சுன்னு வந்திருந்த தேசிகன். அப்படி பண்ற ஒரு தந்திரங்கள்ல என்ன பண்ணா, ஒரு அடிமுட்டாளா பரம அசடா ஒரு பையனை கொண்டு போய் அந்த வேதாந்த தேசிகிட்ட சிஷ்யர் மாதிரி அனுப்பிச்சு, நீ அவர்கிட்ட போய் அவர் கைங்கரியெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட கேளு, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லு, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கோன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. இந்த குழந்தையும் பாவம், இவ எதுக்கு என்ன சொல்லி அனுப்புறான்னு தெரியாது, ஒரு பெரிய மகான் கைங்கரியம் பண்ணா நமக்கு க்ஷேமம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட போய் இருந்தார். அவருக்கும் இந்த குழந்தைகிட்ட பிரியமா இருந்தது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசையா இருக்கு, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கோ அப்படின்னு. கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னா வேதாந்த தேசிகன் என்ன பண்ணார், ஒரு பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னா காசி பணம் வேணும். அதுக்கு உண்டான ஐஸ்வர்யத்துக்கு என்ன போறது, இவரோ ஒரு சன்னியாசியா இருக்கார், இவற்றையோ ஒன்றும் உடமை இல்லாத இருக்கார். என்ன பண்ணின தேசிகன், அவர் பெரிய வித்வானா இருந்ததுனால, பண்டிதரா இருந்ததுனால புரிஞ்சு கொடுத்தோம், யாரோ என்னமோ நமக்கு வேண்டாதவா இந்த குழந்தையை தூண்டி விட்டுருக்கா அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சு விட்டார். இருந்தாலும் இந்த குழந்தை கல்யாணம்னு கேட்டுருத்தோம், இது பண்ணி வைக்கணும், இது நம்மளோட கடமை. அதனால என்ன பண்ணார், ஆஹா பண்ணி வைக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு. அதுக்கு ஐஸ்வர்யம் ஒன்னா என்ன பண்றது, இப்போ எதிரிகள்லாம் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தான்னா, இந்த பொருளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு காசு பணம் வேணும், இந்த காசு பணம் வேணும்னா இவர்கிட்டயோ காசு பணம் கிடையாது, இவர் யார்ட்டையானு போய் வாங்கித்தானே ஆகணும், யாச்சகம் வாங்கணும். அப்படி வாங்கிட்டாருன்னா இவர் சர்வதந்திர சுதந்திரங்கிற பேரு தப்பாயிடும், பொய்யாயிடும் அப்படின்னு இவர்கிட்ட வந்து சண்டை போடலாம் அப்படின்னு காத்திருந்தா, இதை தன்னோட மேதாவிலாசத்தினால் தெரிஞ்ச தேசிகன் என்ன பண்ணார், யார்கிட்டையும் போய் கேட்கல, இப்படி மனுஷால்கிட்ட கேட்டாதானே நமக்கு கௌரவ குறைச்சல். அவர் என்ன பண்ணினார், ஐஸ்வர்யத்துக்கு அதிதேவதையான மகாலட்சுமியை குறிச்சு ஸ்ரீஸ்துதி அப்படின்னு பண்ணினார். அப்படி ஸ்ரீஸ்துதி பண்ணினோடனே ஐஸ்வர்ய தேவதையான மகாலட்சுமி கனகமழை பொழிஞ்சா அப்படின்னு. ஆதிசங்கரருக்காக நெல்லிக்கனியா அம்பாள் மகாலட்சுமி கனகதாரா பண்ணினா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இந்த வைஷ்ணவாச்சாரியன வேதாந்த தேசிகனுக்காகவும் அம்பாள் கனகமழை பொழிஞ்சாளாம். அப்படி அம்பாள் பண்ணின அந்த கனகமழையை வச்சுட்டு
இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அப்படின்னு இந்த கதையை சொல்றதே பெரியவா சொல்றா. இது வேதாந்த தேசியனோட பிரபாவம் வெளிப்படுறது. அவருக்கு கனகமழை பொழிஞ்சது. இதுல முக்கியமான விஷயம் எனக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா பெரியவா அதை சொல்றா. நான் எதுக்காக இந்த கதையை எடுத்து உங்களுக்கு உதாரணமா சொல்றேன்னா, வேதாந்த தேசிகன் காலத்துல கூட ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனுக்கு கல்யாண செலவுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் அவன் தான் பணம் தயார் பண்ணணும்னு தெரியறதே வழிய பொண்ணு வீட்டுக்காரன் தலையில கைய வச்சு எல்லா செலவையும் அவன் தலையில கட்டுறது முடியாது. தேசிகன் காலம் வரைக்கும் புள்ளத்து வீட்டுக்காரன் தான் செலவழிச்சு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியறது. எனக்கு பாயிண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றா இந்த வரதட்சணையை பத்தி சொல்றதே. அதுக்கப்புறம் தான் சமீப காலங்கள்ல தான் இது தலைகீழ மாறி இருக்கு. தேசிகன் காலத்துல கூட ஒரு புள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கினா பொண்ணுக்கு பணத்தை கொடுத்து அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா தான் இருந்திருக்கு. அப்புறம் தான் தலைகீழ மழி பொண்ணு வீட்டுக்காரன் பிள்ளைக்கு பணம் கொடுத்து பொண்ணையும் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. யாரானும் ஒரு கடையில சாமான் வாங்கினா அந்த கடைக்காரன் சாமானையும் கொடுத்துட்டு அதுக்கு உண்டான விலையும் கொடுப்பாடா என்ன? கொடுக்கவே மாட்டா. வாங்குறவன் தான் விலையை கொடுக்கணும், கொடுக்கறவன் பொருளைத்தான் கொடுப்போம். ஆனா இந்த விவாகத்துல பார்த்தேன்னா பொண்ணையும் கொடுத்து பணத்தையும் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. இது எப்படி ஒரு இந்த பழக்கம் வந்ததுன்னு தெரியல. இது ரொம்ப சாஸ்திர விரோதமான பழக்கம். இதை அடியோட ஒழிக்கணும், மாத்தணுங்கிறதான் பெரியவாளோட ஆசை. அதுக்காக தான் வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயத்தை சொன்னா. காரணம், அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி வரதட்சணை கொடுக்கறதுக்கு முடியாதையே பல ஏழை குடும்பங்கள்ல பெண்கள்லாம் கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா. இந்த கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைகள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பார்த்தேன்னா எத்தனை பேர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் வயசாயிடுத்து, பொண்ணு கல்யாணம் வேணும் வயசாயிடுத்து, பெரியவா அனுகிரகம்னும் பெரியவா அனுகிரகம்னு அப்படின்னு எத்தனை பேர் வந்து கேட்கறத பார்த்துருக்கோம். இதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு நாம ஏதோ பிரார்த்தனையா சொன்னா கூட பெரியவா மனசை அப்படியே ரொம்ப அதுல அவளுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்தது. பத்தியா ஒரு காசு பணத்தினால ஒரு குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆறுது நின்று எடுத்து பத்தியா. ஒரு விவாகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு 40 சம்ஸ்காரத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு, ஒரு அனுஷ்டானத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு. அது நடக்காத போறது பத்தியா. சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன தர்மத்துக்கு சொன்ன அனுஷ்டானம் இல்லாத போயிடுத்து பத்தியா ஒரு காசு பணத்தினால செலவழிக்க முடியலங்கிறதுனால அப்படின்னு தான் வருத்தப்பட்டு தான் இந்த வரதட்சணையை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப தீவிரமா இருந்தா. சரி சார், பொண்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னா இவரையே இவ்வளவு வருத்தப்படணும் அப்படின்னு. ஆனா ஆயிட்டு போறது, ஆகலைன்னா ஆயிட்டு போறது அப்படின்னா ஸ்திரீகளுக்கு நமது சனாதன மதத்துல நம்ம தேசத்துல பெரிய விஷயம் என்னன்னா அந்த கற்புங்கிறத ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. ஸ்திரீகளுக்கு இந்த கல்யாணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அவளுக்கு காலாகாலத்தில் கல்யாணம் ஆயிடுத்துன்னா அவளுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வயசு கோளாறுனால மனசு விகாரப்பட்டு இன்னும் சாஸ்திர விரோதமான பல காரியங்கள் எல்லாம் அனாச்சார காரியங்களும் ஈடுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போயிடும். அதனாலேயே குழந்தைகளுக்கு, பெண் குழந்தைகளுக்கு நமது தேசத்துல நம்ம சாஸ்திரத்துல எவ்வளவு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்ச முடியும். அந்த மனோவிகாரம் வந்து அவளுக்கு அந்த மனசு கெட்டு, அதாவது இந்த சரீரம் அந்த அந்தந்த வயசுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த உணர்ச்சிகள்லாம் வரதோ இல்லையோ, அப்படி வரத்தே என்ன பண்ணும்னர் அதுக்கு ஏத்தாப்புல அனுகூலமா நாம இந்த சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலன்னா தானே தப்பு பண்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுரும். அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்தந்த காலகட்டத்துல இந்தந்த வயசுல இன்னென்ன காரியங்களை பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்களே ரிஷிகள்லாம் நமக்கு பார்த்து பார்த்து தான் வச்சிருக்கா. நமக்கு வேணா அதோட தாத்பரியம் புரியல. நாம வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்த்துன்னு நாம அதுல உள்ள ஜீவனை முக்கியமான விஷயங்களை கோட்டை விட்டுறோம். அது கூடாது. அப்படி கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா ஸ்திரீகள் பல விதத்திலையும் கெட்டு போறதுக்கு காரணமா இருக்கு. அப்படி கெட்டு போயிட்டா ஒரு சமுதாயம், ஒரு கலாச்சாரம் எல்லாமே கெட்டு போறதுக்கு நமக்கு ஹேதுவாயிடுறது. அப்படி ஆகக்கூடாதுங்கிறது தான் காலாகாலத்துல ஸ்திரீகளுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், ஸ்திரீகளுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்னு. அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அவ கல்யாணம் ஆற வரைக்கும் அதான் சொல்றா பெரியவா. சாரதா சட்டத்தை பத்தி சொல்றதே, சாரதா சட்டத்துல சொல்லியிருக்கா, அதாவது மினிமம் ஏஜ் தான் சொல்லியிருக்கா. இந்த வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கா. அப்பர் ஏஜ் லிமிட் சொல்லல. 18 வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்றா. சரி, அப்ப சட்டப்படி 18 வயசு வரைக்கும் வேணா கல்யாணம் பண்ணாத இருக்கலாம். சரி, சட்டத்துல 18 வயசுக்குள்ள மினிமம் ஏஜ் சொன்னா அந்த ஏஜ் தாண்டினோன்னு உடனே நாம சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்றதுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் இல்லையோ, முயற்சி பண்ணலாம் இல்லையோ, அது கூட பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் வருத்தப்பட்டு பிரிவா சொல்றா. அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு as early as possible எவ்வளவு பண்ணிடணுமோ அந்த கல்யாணத்தை விவாகத்தை பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணிட்டு அவளுக்கும் ஒரு பொறுப்பு வரும். ஏதோ அவ பாட்டுக்கு பொறுப்பு இல்லாத தெரிஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டா. இந்த குழந்தைகளுக்குள்ள ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆயிடும். அதனாலதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்திரீகள் கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா பல விபரீதங்களுக்கு
கலாச்சார சீரழிவுக்கு காரணமாயிடும்ங்கிறதுனால தான் பெரியவா ரொம்ப முக்கியமா இருந்து அவளுக்கு உடனே கல்யாணம்னு பெரியவா தாபப்பட்டு அதுக்கு அந்த கல்யாணத்துக்கு தடையா இருக்கிற இந்த வரதட்சணை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப தீவிரமா இருந்தா. அதுக்கு மேல பார்த்தீங்கன்னா மாசம் மும்மாரிங்கிறோம். ஆண்டாள் சொல்றாளே, தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயலுகள அப்படி எல்லாம் சொல்றாளே. மும்மாரி பெய்யுறது அப்படின்னா எதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுது? மாசம் 3 மழை பொழியணும், மாசத்துல 3 நாளைக்கு 3 மழை பொழியணும். அது எதுக்குன்னு 3 பேர் பண்ற காரியத்துக்காக நாட்டுல 3 மழை பொழியறதாம். அது என்னென்ன அப்படின்னர், மாசத்துல 3 நாளைக்கு 3 மழை பொழியணும். அது எதுக்குன்னு 3 பேர் பண்ற காரியத்துக்காக நாட்டுல 3 மழை பொழியறதாம். அது என்னென்ன அப்படின்னர், அந்தணன் நியமத்தோட இருந்து வேதம் ஓதுறதுக்காக ஒரு மழை, பிராமணன் தன்னோட சுதர்மத்தை பண்ணிட்டு கர்மானுஷ்டானத்தை பண்ணி யாகங்களை பண்ணி வேதாத்தியானம் பண்ணிட்டு அப்படி அனுஷ்டானத்தோட இருந்தான்னா அவன் பண்ற யாகங்களுக்காக அவனோட அந்த வேத அனுஷ்டானத்துக்காக அந்த வேதத்துக்காக ஒரு மழை பொழியிறது. இது ஒரு மழை. 2வது மழை, அந்த நாட்டாளுற ராஜா தர்ம நெறி தவறாத நீதிமானா இருந்து ஆட்சி பண்ணினான்னா அந்த நீதி நெறி வழுவாத அந்த ஆட்சிக்காக ஒரு மழை. 2 மழையாச்சு. 3வது மழை எதுக்குன்னு, அந்த நாட்டுல உள்ள பெண்கள்லாம் கற்போட இருந்தா, கற்பு நெறி தவறாத இருந்தா, ஒழுக்கத்தோட இருந்தா, சீலத்தோட இருந்தா அவளோட அந்த கற்புக்காக ஒரு மழை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த மும்மாரியில பார்த்தேன்னா இந்த காலகட்டத்துல பிராமணர்கள்லாம் தங்களோட சுதர்மத்தை விட்டுட்டு எங்கெங்கெல்லாமோ போய் வேதம் இல்லை, அத்தியனம் இல்லை, அனுஷ்டானம் இல்லை, யாகக்கியம் இல்லை அப்படின்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த காலகட்டத்தில் அப்பெல்லாம் ரெகுலராக டான்னு மழை பெஞ்சது, எல்லாம் நதிகள் எல்லாம் தண்ணி பிரவாகமா ஓடிந்தது, எல்லாம் முப்போகம் விளைஞ்சிருந்தது, எல்லாரும் சுபீட்சமா இருந்தா க்ஷயமா இருந்தா அப்படின்னா என்ன இதுக்கெல்லாம் காரணத்தை யாரானும் ஆராய்ச்சி பார்க்கிறோமா? வேற ஏதோ விஞ்ஞான ரீதியா எல்லாமோ காரியத்தை பார்க்கிறோம். ஆனா அதுக்கு மேல சூக்ஷ்மமான இந்த காரணம்தான். அப்படி இல்லாதனால போயிடுத்து. ராஜாக்களும் தர்ம நீதி தவறாத ஆட்சி பண்றாளா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. அதனால அவளுக்காகவும் மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத இருக்கு. இப்ப இனிமே மாசத்துல மும்மாரின்னு போய் ஒரு மாறி தான் பொழியலாம். அந்த ஒரு மாறியும் என்னன்னு இந்த ஸ்திரீகளோட கற்பு ஒழுக்கத்துக்கு நடவடிக்கைக்கு தான். இன்னும் அதையும் நாம கொடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் முழுக்க மழையே இல்லாதன்னா போயிடும். அதனாலதான் பெரியவா என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம், குழந்தைகளுக்கெல்லாம், பெண் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகணும், காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகணும், எல்லோரும் ஒழுங்கா இருக்கணும், நெறிமுறையோட இருக்கணும், கற்போட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வரதட்சணை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா. அதுக்கு என்ன பண்ணா இப்படி எல்லாம் சொல்லி அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தா இது எத்தனை பேர் கேட்க முடியாது, தெரியாது நமக்கு. என்ன பண்ணா இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் கல்யாண வயசுல இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா ஒரு வேண்டுகோள் கொடுத்தா. நமக்கு சாஸ்திரத்துல அப்பா அம்மா சொல்றதை தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அவளை மீறி எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. ஆனாலும் நான் ஒரு குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு உங்களெல்லாம் அப்பா அம்மா சொல்றதை கேட்காதீங்கன்னு சொன்னா அது தர்மமும் இல்லை. நான் குருவா இருக்கிறவனே அப்பா அம்மா சொல்றதை கேளுங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஆனா ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் சொல்றேன், இந்த கல்யாண விஷயத்துல உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது, இவ்வளவு வரதட்சணை கொடுத்தாதான் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், இவ்வளவு வரதட்சணை கொடுத்தாதான் சீரசனத்தி பண்ணாதான் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு உங்க அப்பா அம்மா சொன்னாள்னா நீங்க தயவு பண்ணி ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, சத்தியாகிரகம் பண்ணுங்க. அவ சொன்னதை கேட்காதீங்கன்னு சொல்லல, சத்தியாகிரகம் பண்ணிங்கோ. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னர், ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படிங்கிற அது மாதிரி என்ன பண்ணணும்னர், நீ இது மாதிரி வரதட்சணை கேட்டா, சீரசனத்தி கேட்டா நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்னு அப்பா அம்மாட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு இந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் பெரியவா வேண்டுகோள் விடுக்கிறா. சொல்றா, நீங்க இது மாதிரி சீரசனத்தி கேட்டு இதை கொண்டா வரதட்சணை கொண்டாலாம் கேட்டா நாங்க பெண் வீட்டுக்காரால சிரமப்படுத்தினா நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நீங்கெல்லாம் சொல்லுங்கோ. அப்படி சொன்னேன்னாலே தன் குழந்தை கல்யாணம் பண்ணிக்காத இருக்கிறத பார்த்து என் தப்பா பார்க்கணும்னு மனசு சமாதானமாக, அதனாலேயானும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அவ அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு எல்லாம் தாப்பப்படுறா. இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பெரியவா தாப்பப்படுறா பாருங்களே, எந்த அளவுக்கு தாப்பப்படுறா அப்படி சொன்னா. அதே மாதிரி பத்திரிகை என்ன பண்ணா அதுக்கு இன்னொரு பிரம்மாஸ்திரத்தை போட்டா. இந்த கல்யாணத்துல எல்லாம் பத்திரிகை எல்லாம் போறோம் இல்லையோ, இந்த குழந்தைகளுக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் இந்த பிள்ளைக்கும் ஈஸ்வர கிருப்பையினால காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் பிரமானுகிரகத்தினால் நிச்சயிக்கப்பட்டு இந்த விவாகம் நடக்கிறது எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா. அப்படி பத்திரிகை போறதே நீங்க வரதட்சணை வாங்கிண்டேன்னா, சீரசனத்தி எல்லாம் கேட்டு வரதட்சணை வாங்கிண்டா அந்த பத்திரிகையில
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அனுகிரகத்தினாலன்னு என் பேரை போடக்கூடாது அப்படின்னா. அப்படி வரதட்சணை வாங்கினேன்னா சீர்சனத்தின்னு கேட்டேன்னா அதை ஒரு வியாபாரமா பண்ணினேன்னா விவாகத்தை, அதுல என்னோட அனுகிரகம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லப்படாது, கிளைம் பண்ணிக்கப்படாது, என் பெயரை போடக்கூடாது அப்படின்னா. இப்படி பெரியவா என்னெல்லாமோ சொல்லி பார்க்குறா. நமக்கு உடனே ஒரு பெரியவா அனுகிரகம் தானே வேணும்னு எல்லாம் படுத்தணும், அது வேண்டான்னு யாரானு விடுவோமா? விடமாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை பெரியவாளுக்கு. காசு பணத்தை விட நமக்கு பெரியவா அனுகிரகம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நாம நினைச்சுப்போம். அப்படிங்கிறதுனால இப்படி சொன்னா, அப்படி சொல்ற அப்படி வாங்காத போடுற பத்திரிகையா இருந்தா அதுல வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத விவாகம்னு பத்திரிகையே பிரிண்ட் பண்ணுங்கிற, பத்திரிகையிலே போடுங்கோ வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத விவாகம் அப்படின்னு. அதுல வார்த்தை பாருங்க, வரதட்சணை வாங்காத விவாகம் அப்படின்னு சொல்லல, வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத அப்படிங்கிற. அப்ப எதுவும்னா என்ன, கேஷா தான் வாங்கினேன்னு இல்லை, டவுரின்னு ஏதோ பணமா வாங்கினோன்னு இல்லை. இதுக்கு பதிலாக பணத்துக்கு பதிலாக நீங்க இன்னும் 4 பவுனா சேர்த்து போட்டுருங்கோ, இன்னும் 4 வெள்ளி பாத்திரமா வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லாத. கேஷோ கைண்டோ எந்த விதத்திலையும் அவளை கம்பல் பண்ணாத, அவளாவே அவ சக்திக்கு உட்பட்டு தங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பண்றாலும், எந்த அப்பாவும் தங்க குழந்தைக்கு பண்ணாத யாருக்கு பண்ண போற ஆசையா, அது வேற விஷயம். நம்மளாவே எதுவும் கேட்கவே கூடாது. கல்யாணம் ஜாதகம் பார்த்தோமா, பொருந்தி இருந்ததா, பிடிச்சிருந்ததா மனசுக்கு, உடனே அடுத்தது முகூர்த்தம், கல்யாணம், வீட்டுக்கு வரணும், அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. அதனால வாங்கப்படாத விவாகம்னு போடுங்கோ அப்படின்னா. அதுக்கு மேல என்ன பண்ணார், மடத்துக்கு ரொம்ப பெரியவா பக்தர், மடத்துல கைங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பெரியவாளுக்கு அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்றார். அவர் பிள்ளைக்கு கல்யாணம், பத்திரிகை அனுப்பிச்சிருந்தா. அந்த புள்ள கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை அனுப்பிச்சிருக்காரு அவரோட உறவுகாரர் இன்னொருத்தர், அவரும் மடத்துக்கு அடிக்கடி வரவர். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, உன் உறவுகாரன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ அப்படின்னு. ஆமா தெரியும். நீ போப்பறையோ? போப்பறேன் அப்படின்னு. அவன் பத்திரிக்கை உனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கானா? பார்த்தியா? பார்த்தேன் அப்படின்னு. அதுல என்ன ஒரு விசேஷம் பார்த்தியோன்னு. உடனே இவருக்கு வந்தவருக்கு புரியல, என்ன உறவுகாரர் கல்யாண பத்திரிகையில என்ன விசேஷம், நான் கவனிக்கல. என்ன அந்த பத்திரிகையை பாரு அப்படின்னு எடுத்துன்னு வர சொன்னா. பார்த்தா எல்லாம் படிச்சு பார்த்தாரு, சரியா இருக்கு. இவருக்கு ஒன்றும் புரியல, தப்பா ஒன்றும் வாச்சகம் தெரியல. இவர் சொன்ன எனக்கு புரியல அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, அல்ல இப்ப எல்லாரும் போறாளே, இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஆச்சாரியால் அனுகிரகத்தினால நிச்சயிக்கப்பட்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கே, இதுல அந்த வார்த்தை இருக்கோ பார்த்தியோ அப்படின்னு. பார்த்தா அது மிஸ் ஆயிருக்கு. இல்ல, இது வந்தவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அவனோ மடத்துல ரொம்ப பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, எப்படி இது விட்டு போயிடுது அப்படின்ட்டு உடனே என்ன பண்ண, ஐயோ இதானும் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கும், விட்டு போயிருக்கும், நான் வேணா அவர்கிட்ட போய் சொல்றேன்னு. அதுக்கு பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் இல்ல, விட்டெல்லாம் போகல, அவன் வேணும்னு தான் விட்டுருக்கான் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னே வந்தவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது. ஏன் இப்படி விட்டுட்டான் சரி புரியலையே அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, நான் வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை பத்திரிகையில போடப்படாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையோ, அவன் என்ன பண்ணிட்டான், வரதட்சணை வாங்கிட்டான், அதனால என் பேரை போடல, அதனால அவன் ரொம்ப நல்லவன் தானே அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இப்ப அவன் வரதட்சணை வாங்கிட்டு என் பேரையும் போட்டான்னா நான் என்ன அவன் மேல கேஸா போட முடியும்? போட முடியாது, ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால நான் வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை போடப்படாதுன்னு, வரதட்சணை வாங்காதீங்கன்னே அதை கேட்க முடியல, வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை போடாதீங்கன்னே அதை கேட்டுட்டான் அப்படிங்கிற. அதாவது என்ன, உங்க ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு நாம பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு 1000 ரூபா 2000 ரூபாய் பணம் வந்தா போறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு பணத்து மேல ஒரு மோகம் வந்துடுறது அப்படிங்கிறது தான் நீங்க சுட்டி காமிச்சா பெரியவா. இப்படி வரதட்சணை வாங்கினா அந்த கல்யாணத்துல தன்னோட ஆசீர்வாதம்னு போடக்கூடாதுன்னு சொன்னா. அதனால நாம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், பெரியவா ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமா இருக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னபடி அந்த எளிமையான விவாகத்தை நாம வச்சுக்கணும். யாரையும் எதையும் நிர்பந்தப்படுத்தப்படாது. எதுவா இருந்தாலும் சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கணும், சாஸ்திர விரோதமா எதுவும் இருக்கப்படாது அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படி எல்லாம் பண்ணினாலே பெரியவா அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமா தெரியறது. இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை அடையறதுக்கு வழின்னு சொல்லி அந்த வழியிலேயே நடக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணுவோம். அப்படி நடக்கிறதுக்கு பெரியவாளே நமக்கு அனுகிரகம் மட்டும்னு சொல்லி தொடர்ந்து அவளோட அனுகிரகத்தை நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தோள் நோக்கம். பூத்த
புழுத்து ஆறும் பொய்கை புனல் இதுவே எனக் கருதி பேய்த்தேர் முகக்குறும் பேதை குணம் ஆகாமே தீர்த்தாய் திகழ்த்தில்லை அம்பலத்தே திருநடம் செய் கூத்தா உன் சேவடி கூடும் வண்ணம் தோள் நோக்கம் என்றும் பிறந்து இறந்து என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவு எறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய குன்றாத சீத்தில்லை குன்றாத சீத்தில்லை அம்பலவன் குணம் குன்றாத சீத்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பொருள் பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல் விளங்க செருப்புற்ற சீரடி வாய் கலசம் ஊன் அமுதம் விருப்புற்று வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு அருள் பெற்று நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி நற்பார்படுத்தன்னை
படுத்து என்னை நாடறியத்தான் இங்கல் சொற்பாலதானவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் புலனாயமைந்தனோடு எண்வகையாய் புணர்ந்து நின்றான் உலகு 7 எனத் திசை 10 எனத்தான் ஒருவனுமே பலவாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற்பல் சமயம் தத்தம் மதங்களில் தட்டுழுப்பு பட்டு நிற்க சித்தம் சிவமாக்கி செய்தனவே தவமாக்கும் அத்தன் கருணையினால் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதை தனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதைதனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவரு தொழ பாதகமே சோறு பற்றினவா தோள் நோக்கம் தோள் நோக்கம் மானம் அழிந்தோம் மதிமறந்தோம் மங்கை நல்லீர் வானம் தொழும் தென்னன் வார்கழலே நினைந்து அடியோம் நினைந்து அடியோம் ஆனந்த கூத்தன் அருள் பெறில் நாம் அவ்வனமே ஆனந்தமாகி நின்று ஆடாமோ தோள் நோக்கம் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்த
கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணிலே இந்திரர் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில் ஓர் பூக்குறைய தம் கண் இடந்து அரண் சேவடி மேல் சாத்தலுமே சங்கரன் எம்பிரான் சக்கரம் மார்க்கு அருளியவாறு எங்கும் பரவினாம் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ காமன் உடல் உயிர் காலன் பல்காய் கதிரோன் காமன் உடல் உயிர் காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை காமன் உடல் உயிர்காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை சோமன் கலை தலை தக்கனையும் எத்தனையும் தூய்மைகள் செய்தவா தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பிரமன் அரி என்று இருவரும் தம் பேதைமையால் பரமம் யாம் பரமம் என்று அவர்கள் பதைப்பு ஒடுங்க அரணார் அழல் உருவாய் அங்கே அளவு இறந்து பரமாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ ஏழ
கீழை தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே ஊழி முதல் சிந்தாத நன்மணி ஊழி முதற் சிந்தாத நன்மணி வந்து என் பிறவித்தாழை பறித்தவா தோள்நோக்கம் ஆடாமோ உரை மாண்ட உள்ளோளி உத்தமன் வந்து உரை மாண்ட உள்ளோளி உத்தமன் வந்துளம் புகழும் கரை மாண்ட காம பெருங்கடலை கடத்தலுமே இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இரிந்தோட துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கமாடா துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கம் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீராயே
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.